14 سال کا قیدی امام اتنی تکلیفیں برداشت کی، اتنی ظلم برداشت کیا۔ عزادارو 14 سال میں کبھی امام نے پانی نہیں مانگا، کھانا نہیں مانگا۔ عزادارو روایت کے جملے ہیں کہ 14 سال جو امام قید خانہ میں رہے نا، 14 سال میں امام نے تقریباً روزے سے گزارے، دن روزے سے گزارا، رات اللہ کی عبادت میں گزارا۔ عزادارو ایک خطیب کے جملے ہیں، میں پڑھ کر بڑا حیران ہوا۔ عزادارو ہماری کوئی فوتگی ہو جائے یا کوئی ہسپتال میں داخل ہو جائے نا، تو 2-4 دن ہم جاگے نا ہماری کیفیت خراب ہو جاتی ہے، ہم جاگ نہیں سکتے مسلسل۔ مگر عزادارو ایک خطیب کے جملے ہیں کہ 14 سال کی 5000 راتیں بنتی ہیں۔ اللہ 14 سال کی 5000 راتیں بنتی ہیں اور 5000 دن بنتے ہیں۔ وہ فرما رہے تھے کہ آپ کا امام 5000 رات کو سو نہیں سکا۔ اجرکم اللہ۔ عزادارو اس لیے کہ امام عزادارو مختلف قید خانوں میں قید رہے، مگر آخری جو قید خانہ ہے نا عزادارو اس میں 14 سال امام نے قید میں گزارے۔ مگر عزادارو ایسا قید خانہ تنگ ہے، آج بھی جو ہے واٹس ایپ پر جو ہے وہ موجود ہے، فیس بک پر موجود ہے، امام کا قید خانہ دکھایا جا رہا ہے۔ عزادارو میں تو دیکھ کر عزادارو رونے لگ گیا کہ اللہ جانے 7ویں امام نے اس قید خانے میں کیسے گزارا ہوگا اپنے شب روز کو۔ عزادارو کہ 35 تقریباً سیڑھیاں ہیں، زمین کے اندر جانا پڑتا ہے عزادارو، مگر عزادارو وہاں کوئی روشنی کا جو ہے وہ انتظام نہ تھا، کوئی ہوا کا انتظام نہ تھا۔ عزادارو اپنے نانا کا دین بچانے کے لیے اہل بیت نے کتنی عظیم قربانیاں دی ہیں۔ عزادارو نہ دن میں روشنی ہوتی تھی، نہ رات کو کوئی روشنی کا انتظام کیا جاتا تھا، مگر عزادارو آپ کا امام جو ہے وہ 7واں امام اس قید خانے میں دن اور رات گزارتا رہا۔ عزادارو اور دوسری روایت یہ ہے کہ آپ کا اور میرا امام جو ہے وہ صحیح معنی میں جو ہے وہ لیٹ کر جو ہے وہ امام جو ہے وہ سو نہیں سکتے تھے، اور نہ صحیح معنی میں کھڑے ہو کر خدا کی عبادت کر سکتے تھے، اتنی قید خانہ تنگ تھا۔ عزادارو عزادارو اگر کھڑے ہوتے تھے تو منہ پر دیوار لگتی تھی۔ عزادارو جیسے ایک نمازی رکوع کی حالت میں سبحان ربی العظیم و بحمدہ پڑھتا ہے، 14 سال اسی حالت میں آپ کا امام رہا ہے۔ اور عزادارو جب امام اس قید خانے میں سونے لگتے تھے تو عزادارو قید خانے کی سلاخی جو ہے وہ امام کے جسم اطہر کا گوشت ختم ہو چکا تھا، عزادارو فقط ہڈیاں بچ گئی تھی، اتنا عزادارو قید خانہ تنگ تھا۔ مگر عزادارو اتنی آپ کا امام نحیف اور کمزور ہو گیا قید خانے میں۔ عزادارو جب 14 سال قید گزار چکا، عزادارو 23 رجب کا دن آیا نا، عزادارو سندی ابن شاہد دروبہ ہے، قریب آ کر کہتا ہے اے موسیٰ کاظم میں تیرے لیے کھجوریں لے کر کے آیا ہوں، یا جو ہے وہ انگور لے کر کے آیا ہوں۔ امام فرماتے ہیں تو نے پہلے آج تک جو ہے مجھے وقت پر کھانا نہیں دیا ہے، کبھی تو نے وقت پر پانی نہیں دیا ہے، آج میرے اوپر اتنی کیوں ترس کر رہا ہے؟ عزادارو اس نے کہا کہ بادشاہ نے جو ہے آپ کے لیے تحفہ بھیجا ہے۔ عزادارو بس امام نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پھر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ عزادارو فقط انگور کا ایک دانہ امام نے کھایا۔ عزادارو دروغ کہتا ہے اے موسیٰ کاظم اور بھی کھا لے۔ امام فرماتے ہیں ظالم میرے بدن کو دیکھا ہے، میرا بدن اتنی کمزور ہو چکا ہے، یہ زہر والا جو ہے وہ یہ زہر والا انگور جو ہے جب میں نے کھانا ہے میرے جگر کے ٹکڑے باہر آ جائیں گے۔ بس عزادارو امام نے کھایا۔ عزادارو یہ تشت لے کر واپس جانے لگا، جب دروازے پر گیا نا تو اس کے خیال میں آیا، دل میں آیا دیکھوں تو صحیح موسیٰ کاظم نے جو انگور کھایا ہے اس کی حالت کیا ہے۔ عزادارو جیسے ہی واپس آیا زندان کے قریب آیا، کیا دیکھتا ہے رضا کا بابا موسیٰ کاظم اس قید خانے میں تڑپ رہا ہے۔ عزادارہ نے اہل بیت 23 رجب
रजब का दिन गुजरा, अज़ादारों आज 24 रजब का दिन भी गुजरा, अज़ादारों रात भी गुजरी है। हाँ अज़ादारों 25 रजब का दिन आया, इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम जो है वो मौजज़े के साथ इमाम आए हैं। मगर अज़ादारों जब 25 रजब का दिन आया ना, अज़ादारों इमाम फरमाते हैं कि ऐ दरोगा, यकीनन जो है तूने मेरे ऊपर बड़ा जुल्म किया है, तूने मुझे कभी वक्त पे पानी नहीं दिया, कभी वक्त पे खाना नहीं दिया, हत्ता कि जब मैं नमाज पढ़ता था तो हालत नमाज में भी मेरी पुश्त पर जुल्म करता था। ऐ जालिम, अब मैं जो है वो सैयद हूँ और तुझे ये कह रहा हूँ कि मेरे जंजीर खोल दे, इसलिए कि मैं अपने वतन मदीना जाना चाहता हूँ, मैं अपने बेटे इमाम रिजा को जो है वो इमामत सुपुर्द करना चाहता हूँ। ये संधी इब्न शाहब दरोगा कहता है, कैदी क्या कोई तेरा भी घर है? इमाम फरमाते हैं जालिम, मेरा वो घर है जहाँ जो है वो आयत ततहीर जो है वो अल्लाह का नबी पढ़ता था। हाँ अज़ादारान अहले बैत ये कहता है कि मैं आपके जंजीर नहीं खोल सकता। अज़ादारों इमाम फरमाते हैं देखो मैंने आप पर कोई सवाल नहीं किया है, आज ये सवाल कर रहा हूँ, मेरा सवाल पूरा कर दो। कहता है मैं नहीं खोल सकता, बादशाह मुझे कत्ल करा देगा। हाँ अज़ादारों अब इमाम ने क्या किया, जो है वो नारे तकबीर बुलंद किया, तो बेड़ियां कड़ियां जंजीर टूट कर जमीन पर गिरी। इमाम जो है वो 23 रजब को जो है वो अपने घर में आए। अज़ादारों जब ज़हर असर कर चुका था, अब दस्तारे इमामत सुपुर्द करने के लिए इमाम आते हैं और ककुल बाग करते हैं, और जब दरवाजा खुलता है अज़ादारों इमाम रिजा के पास जाते हैं और दस्तारे इमामत सुपुर्द करते हैं। और जब इमाम रिजा की वालिदा पूछती हैं कि मौला मूसा काज़िम अब आप आ गए हैं, क्या कैद खत्म हो गई है? इमाम फरमाते नहीं, 25 रजब को मेरी कैद मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाएंगी। बीबी कहती है चलो आप जा रहे हैं वापस तो एक मिन्नत कीजिए, ये आपकी 19 बेटियां हैं, 19 बेटियां हैं, मेरे से पूछती हैं हमारा बाबा कब आएगा। आप अपने बेटियों को तो देखिए, मैं उठाती हूँ उनको एक मर्तबा मिल के जाइए। इमाम फरमाते हैं उनको बेदार नहीं करना, बस जहाँ सोई हुई है मैं उन पर बोसा दे के चला जाऊंगा। अज़ादारान अहले बैत एक मर्तबा इमाम ने अपनी बेटियों के पेशानी पर बोसे देने शुरू किए। अज़ादारों जब इमाम का गिरिया बुलंद हुआ ना तो इमाम की सारी बेटियां जो है वो जाग गईं। अज़ादारों जब जाग गई ना, कोई बीवी जो है अपने बाबा के हाथ चूम रही है, कोई दामन को पकड़े हुए बैठी है, कोई पाँव को पकड़कर बैठी हुई है। इमाम फरमाते हैं मुझे वापस जाने दो, मगर बेटियां जाने नहीं देती। अज़ादारों एक फातिमा मासूमा कौम की शहजादी इमाम की बेटी है जो बड़ी लाडली थी। अज़ादारों एक मर्तबा अपने बाबा का हाथ पकड़ा और कहा बाबा आपने जाना है तो वापस चले जाएं, मगर इतना बताएं कि जब भी कोई ईद का मौका आता है ना तो हर एक मदीना की मस्तूरात बेटियां ईद मनाती हैं। बाबा जब कोई ईद का दिन आता है ना हम तेरा राह देखती है, अरे हमारा बाबा कब आएगा, हम कब ईद मनाएंगे। बस अज़ादारों इमाम वापस आए, दरोगा कहता है कि मैं मर जाता ये मंजर न देखता, जो तोक बेड़ियां कड़ियां जंजीर जमीन पर गिरे हुए थे इमाम अपने हाथों से उठाकर पहन रहे थे। अज़ादारों के 25 रजब आई, अज़ादारों इमाम रिजा आए, इमाम रिजा ने गुस्ल कफन दिया एजाज़ इमामत के साथ। अज़ादारों के 25 रजब मुरज्जब को इमाम की शहादत वाक़ई होती है, मगर इतना मजलूम इमाम है मेरा अज़ादारों के पुल्ले बगदाद पर हम मजदूर जो है वो जनाजा उठाते हैं और जनाजा लेकर के जाते हैं। अज़ादारों सुलेमान मौला का चाहने वाला है, उसका वहाँ एक बड़ा महल था, उसने देखा कि एक जनाजा पुल्ले बगदाद पर रखा गया है और लोग ऐलान कर रहे हैं कि कोई कैदी मर गया है, कोई कैदी मर गया है। सुलेमान कहता है कि जब मैं उस मैयत के करीब आया कफन के बंद खोले मैंने देखा मेरा साधवा इमाम मूसा काज़िम है और गुर्बत इस हालत में है कि जो है वो इमाम मर चुका है, मगर तोक बेड़ियां कड़ियां जंजीर इमाम पहने हुए है। हाय गुर्बत इमाम मूसा काज़िम की। बस अज़ादारों आखिरी जुमला आपने गिरिया किया, मजलिस तमाम हो गई। हाँ अज़ादारों 2 आले मोहम्मद के कैदी ऐसे हैं जिन जो मरने के बाद भी मुसलमानों ने जंजीर नहीं उतारे। हाँ अज़ादारों एक यही रज़ा का बाबा मूसा काज़िम है। अज़ादारों मरने
زنجیر نہیں اتارے. ہاں عزادارو اہل حرم کو قید کیا گیا تھا نا. عزادارو حسین کی شہادت کے بعد سید سجاد کو بھی قیدی بنایا گیا, مگر سید سجاد کے زیور اتر گئے تھے, بیویوں کے بھی زیور اتر گئے تھے, مگر ہائے موسیٰ قادم تیری اپنی قسمت, ارے مرنے کے بعد بھی زنجیر پہن کر قبر میں جب عزادارو ایک مرتبہ. دوسرا قیدی کون ہے عزادارو؟ دوسرا مرد نہیں ہے عزادارو, مستور ہے.